Today's topic is metabolism of ketone bodies. What are the ketone bodies present in our body? এই তো ভাইবা পরীক্ষা হয়ে গেল কি কি what are the ketone bodies present in our blood or body? তিনটে আছে, 3 in number. They are divided into primary and secondary, তাই তো নাকি? হ্যাঁ, primary ketone bodies is acetoacetate and the secondary is acetone and কি acetobutyrate or butyric acid. acetoacetate আর হচ্ছে অ্যাসিটোন আর কি বিউটাইরিক beta-hydroxybutyrate acid. Now coming to the ketogenesis. What is the meaning of ketogenesis? Meaning of ketogenesis is the formation of ketone bodies. মানে how the ketone bodies acetoacetate, acetone and beta-hydroxybutyrate are produced in our body. Primary ketone bodies acetoacetate. It is produced in our body. We will discuss about the process of ketogenesis. What is needed? What is the primary molecule for required for the ketogenesis process? That is acetyl-CoA. Acetyl-CoA is the two acetyl-CoA condensed with the help of acetoacetate. আমি তো ভুলে যাচ্ছি synthase enzyme. acetyl-CoA CoA production হয় then another molecule of acetyl-CoA is condensed with the acetoacetyl-CoA with the help of enzyme HMG synthase. The formed is HMG hydroxymethyl glutarate. This hydroxymethyl glutarate HMG lyased by the acetoacetate. This HMG-CoA is hydrolyzed or lyased by the HMG-CoA lyase enzyme to form the primary ketone body acetoacetate. Next, this acetoacetate spontaneously decarboxylated to form acetone.
and some portion is dehydrogenated dehydrogenase to form beta-hydroxybutyrate or butyric acid. বোঝা গেল? First 2-acetyl-CoA molecule is condensed with the help of acetoacetate synthase enzyme and form acetyl-CoA. These acetyl-CoA condensed with another molecule of acetyl-CoA with the help of HMG-CoA synthase enzyme to form HMG-CoA synthase. HMG-CoA এর full form হচ্ছে hydroxymethyl glutaryl CoAs. ঠিক আছে? This hydroxymethyl CoAs undergoes lysis by the enzyme or with the help of enzyme hydroxymethyl lyase to form acetoacetate. This is the primary ketone bodies produced in our body. Then this acetoacetate undergoes spontaneous, এটা হচ্ছে spontaneously ঘটে, ঠিক আছে? Spontaneous decarboxylation to form acetone. Acetone is a volatile molecule that excreted through the lung. ঠিক আছে? And some portion of acetoacetate is dehydrogenated with the help of dehydrogenase enzyme to form beta-hydroxybutyrate. ঠিক আছে? বোঝা গেল? Next, I am coming to regulation. Regulation of ketone bodies production occurs in 3 regulation of ketone bodies. এক হচ্ছে যে lipolysis, more is the lipolysis, more is the formation of ketone bodies. তাই তো? কেন? ketone body acetyl-CoA ketone body lipolysis হলে আমার acetyl-CoA production হবে. Acetyl-CoA is the primary molecule for synthesis of ketone bodies. ঠিক আছে? Second হচ্ছে যে entry of free fatty acid into the mitochondria. Previously যখন পড়ানো হয়েছে তখন বলা হয়েছে যে ফ্যাটি অ্যাসিড এন্ট্রি যত হবে মাইটোকন্ড্রিয়ায় তো ইয়ে হয়, অক্সিডেশন অফ বিটা অক্সিডেশন হয়। তাহলে মাইটোকন্ড্রিয়ায় মোর ইজ দ্য এন্ট্রি অফ ফ্যাটি অ্যাসিড ইনটু দ্য মাইটোকন্ড্রিয়া, মোর ইজ দ্য ফর্মেশন অফ অ্যাসিটাইল-CoA, মোর ইজ দ্য ফর্মেশন অফ কিটোন বডিজ। ঠিক আছে? বোঝা গেল নাকি? বোঝা যাবে, আগেরগুলো পড়লেই তো মোটামুটি চলে আসছে ওখান থেকে। বিটা অক্সিডেশন তো মাইটোকন্ড্রিয়ায় হচ্ছে, বিটা অক্সিডেশন মাইটোকন্ড্রিয়ায় হওয়ার জন্য ফ্যাটি অ্যাসিডের এন্ট্রিটা মাইটোকন্ড্রিয়ায় যত বেশি হবে তত বিটা অক্সিডেশন হবে, বিটা অক্সিডেশন যত বেশি হবে তত অ্যাসিটাইল-CoA প্রোডাকশন হবে, অ্যাসিটাইল-CoA যত বেশি প্রোডাকশন হবে তত বেশি কিটোন বডিজ হবে, তাই তো? থার্ড হচ্ছে অক্সিডেশন of acetyl-CoA, oxidation of fatty acid. ফ্যাটি অ্যাসিডের অক্সিডেশন যত বেশি হবে তত অ্যাসিটাইল-CoA প্রোডাকশন, তত বেশি কিটোন বডিজ প্রোডাকশন। সিম্পল ব্যাপার। অ্যাকচুয়াল বডিতে কীভাবে দিস রেগুলেশন অকার্স? দিস রেগুলেশন আন্ডার দ্য কন্ট্রোল অফ ইনসুলিন অ্যান্ড গ্লুকাগন রেশিও। কালকে তো বলেছি, তাই তো? কালকে বললাম না যে কালকে কি পড়ালাম যেন? হ্যাঁ, কি পড়ালাম? ও হ্যাঁ, বিটক্স। বডি অ্যাকচুয়ালি আমাদের বডি কি সেন্স করে? ব্যাপারগুলো সব কিছু ঘটছে আন্ডার দ্য স্টারভেশন কন্ডিশন, মানে হোয়েন ডেফিসিয়েন্সি অফ গ্লুকোজ। গ্লুকোজ যখন আমাদের বডিতে থাকছে না তখন হচ্ছে অন্য প্রসেস,
মানে অন্য সোর্স অফ বডি সেলগুলো কী করবে, যে অন্য সোর্স অফ এনার্জির খুঁজবে। এই কিটোন বডিজ আর দ্য সোর্সেস অফ আদার সোর্সেস অফ এনার্জি বিসাইডস গ্লুকোজ। তাহলে গ্লুকোজ যদি না থাকে তাহলে কিটোন বডি খুঁজবে, বডি সেল মানে বডি মানে সেল আর কি, সেলগুলো দেখবে আদার সোর্স কী আছে, কিটোন বডিজ হচ্ছে ওয়ান অফ দ্যাট সোর্স। দেখা গেছে আর কি, পরে বলবো তোকে, 60 to 70% of ketone bodies is utilized by the brain in case of starvation. বুঝতে পারছিস? তার মানে কি ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস, যদি স্টারভেশন হয়, নর্মালি তো কেউ স্টারভেশনে থাকে না, তাই না? আচ্ছা, ইনসুলিন অ্যান্ড গ্লুকাগন রেশিও, হোয়াট ইজ দ্য রোল অফ ইনসুলিন অন ইনসুলিন কি করে? রোল অফ ইনসুলিন অন ফ্যাটি, ইনসুলিন কজেস ইনহিবিট লাইপোলাইসিস, ঠিক কি না? কালকে বলেছি, তাই তো? ইনসুলিন ডিক্রিজেস লাইপোলাইসিস। স্টারভেশনের ক্ষেত্রে যেটা হয় যে স্টারভেশন কন্ডিশন, কিন্তু এই কন্ডিশনে কী হবে, ইনসুলিন ডিক্রিজ করবে, গ্লুকাগন ইনক্রিজ করবে, ঠিক না বেঠিক? হ্যাঁ, গ্লুকাগন হচ্ছে কি, গ্লুকোজেনিক হরমোন, তার মানে লেভেল অফ গ্লুকোন উইল বি ইনক্রিজ, গ্লুকাগন কি করে, গ্লুকাগন হেল্পস ইন লাইপোলাইসিস, তার মানে ইট উইল glucagon level has increased in case of starvation, it will stimulate lipolysis, more is the lipolysis, more is the formation of acetyl CoA, তাই তো? ঠিক কি না? ঠিক না? শিওর? Acetyl CoA, more formation of acetyl CoA, that means more formation of, increased formation of ketone bodies. ইনসুলিনের কাজ ইনহিবিট করা, starvation condition level of insulin decreased, so inhibition of lipolysis decreased, so more lipolysis occur. Inhibition, as insulin decreases lipolysis, insulin level has decreased, so inhibition of lipolysis decreased, so more increase of lipolysis, তাই তো? বুঝতে পারলি না? গ্লুকাগনের কাজটা কি হচ্ছে, গ্লুকাগনের অপোজিট হচ্ছে ইনসুলিন কাজ করবে। ইনসুলিন লেভেল কমে যাওয়া মানে কি হচ্ছে, তোর হচ্ছে লাইপোলাইসিসকে ইনহিবিশন কমে যাচ্ছে, লাইপোলাইসিসের ইনহিবিশন, তার মানে লাইপোলাইসিসটা বেশি হবে। সেম জিনিস গ্লুকাগন যেটা করছে, ও ডাইরেক্ট হচ্ছে লাইপোলাইসিসকে স্টিমুলেট করছে, আর গ্লুকাগনের ইনসুলিনের কাজ ছিল লাইপোলাইসিসকে ইনহিবিট করা। তাহলে ইনসুলিন যদি না থাকে তাহলে এই ইনহিবিশনটা থাকবে না, তার মানে কি হবে, মোর ইনক্রিজ অফ লাইপোলাইসিস হবে, যেহেতু ইনহিবিশন কমে যাচ্ছে, ইনসুলিন লেভেল কমে গেছে আমার ব্লাডে, স্টারভেশনে তো ইনসুলিন লেভেল কমে যাবে, বোঝা গেল? লাইপোলাইসিস মোর হওয়া মানেই তো অ্যাসিটোন ফর্মেশন, মানে অ্যাসিটাইল মোর প্রোডাকশন অফ অ্যাসিটাইল করে অ্যান্ড মোর প্রোডাকশন অফ কিটোন বডিজ, বোঝা গেল? দিস ইজ অল অ্যাবাউট কিটোজেনেসিস। নেক্সট হচ্ছে কিটোলাইসিস। হোয়াট ইজ মিনিং অফ কিটোলাইসিস?
breakdown of ketone bodies or utilization of ketone bodies, that is ketolysis. When it will occur? When it will occur? Bodyতে যখন মানে ketone body acts as a source of or alternate source of glucose or energy production. So if any condition occurs or happens when glucose molecule is not available, then ketone bodies are utilized as a source of energy. যেটা বললাম 60 to 70% of energy production by the brain tissue is derived from the metabolism of or ketolysis of ketone bodies. সেখানে কি হবে বিফোর নর্মালি কিটোন এখানে যেটা তোদের একটা বলার ছিল এই যে HMG কোয়েলাইজ এনজাইম ketogenesis occurs only or exclusively in liver আর কোথাও কিন্তু ketogenesis হয় না because of presence of this enzyme HMG coalase. It is only present in liver. So ketogenesis only occurs in liver, but utilization of ketone bodies only occurs in extrahepatic cells. What is the meaning of extracellular cells? Extrahepatic cell মানে লিভার ছাড়া যে সমস্ত সেল আছে, দ্যাট ইজ হার্ট মাসেল, দুই হচ্ছে রেনাল কটেক্স, তিন হচ্ছে যে মাসেল সেল, ব্রেন টিস্যু। ঠিক আছে, দে ইউটিলাইজ দ্য কিটোন বডিজ বাই দ্য, ঠিক আছে। These two, heart muscle or renal cortex, prefers or utilize ketone bodies or can utilize ketone bodies exclusively or prefer over the glucose, মানে ketone body এরা বেশি প্রিফার করে দেন গ্লুকোজ। ঠিক আছে, আচ্ছা, how ketolysis occurs? Main ketone bodies present in our blood is acetoacetate. Acetoacetate form blood এ থাকে। Before ketolysis, these acetoacetate to be activated. সেম জিনিস বিটা অক্সিডেশনের ক্ষেত্রে পড়ানো হয়েছে। ফ্যাটি অ্যাসিড ব্লাডে থাকে, কিন্তু ফ্যাটি অ্যাসিড বিটা অক্সিডেশনে যাওয়ার আগে অ্যাক্টিভেশনের দরকার হয়, তাই তো পড়েছিলাম। ফ্যাটি অ্যাসাইল কোয়েক ফরমেশন লাগে নাকি? এই গল্প করছিস কেন? সেম জিনিস হেয়ার, দিস অ্যাসিটোঅ্যাসিটেট or ketone bodies has to be activated or needed to be activated. Who do this process? That is the enzyme thiophorase. This is also exclusively present in extrahepatic cells. Liver cell কেন ইউটিলাইজেশন করতে পারে না? ডিউ টু ল্যাক অফ দিস এনজাইম। লিভার সেলে থায়োফোরেজ এনজাইম থাকে না, এবং কোশ্চেন পাবেই এটা, মানে ভাইবার ক্ষেত্রে। এখানে সাকসিনাইল কোয়ে থাকে। This acetoacetate, with the help of thiophorase enzyme and succinyl CoA, it is converted into acetyl CoA. This is the active form of acetoacetate, which undergoes TCA cycle to produce energy.
বোঝা গেল ব্যাপারটা? ব্লাডে আছে, গ্লুকোজ নেই, তাহলে সেলগুলো চাইবে অ্যানাদার সোর্স অফ এনার্জির খোঁজে। দিস acetoacetate is utilized another source of energy. This acetoacetate gets activated with the help of thiophorase enzyme to form acetoacetyl-CoA. This acetoacetyl-CoA undergoes TCA cycle where to produce energy. তার মানে বডি এনার্জি পেল, গ্লুকোজ নেই, কিন্তু কিটোন বডি ব্রেকডাউনের ক্ষেত্রে স্পেশালি হচ্ছে যে ব্রেন টিস্যু, হার্ট মাসেল, এগুলো এটা ইউটিলাইজ করে ইন অ্যাবসেন্স অফ গ্লুকোজ। বোঝা গেল? ব্যাস, এই গেল তোমার কিটোলাইসিস, কিটোজেনেসিস, কিটোলাইসিস। নেক্সট আই এম কামিং টু, যদি আমরা একটা ইয়ে করি, তোদের একটা চার্ট আছে দেখবি বইয়ে, লিভার বলে আছে, ব্লাড বলে আছে, এক্সট্রা। তাহলে দুটো জিনিস, একটা হচ্ছে যে HMG-CoA lies only ketogenesis occurs in liver due to presence of HMG-CoA lies, আর হচ্ছে যে only ketolysis occurs in extrahepatic cells due to presence of thiophorase enzyme. এটা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস। নেক্সট হচ্ছে এটা ব্লাডে আমি এতক্ষণ যে কথাগুলো বললাম সেটা একটা গ্রাফিক ডায়াগ্রাম, এটা বইয়ে আছে, লেখার কিছু নেই, বইয়ে আছে। ব্লাডে ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে, দিস ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড goes utilized by the liver to form acetyl-CoA. ব্লাডে ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড কোথা থেকে আসবে? কোথা থেকে আসবে বল? এতক্ষণ বক করলাম। লাইপোলাইসিস হবে, লাইপোলাইসিস না হলে ফ্রি লাইপোলাইসিস কোথায় হয়? ফ্যাট কোথায় স্টোরেজ থাকে? অ্যাডিপোজ টিস্যু, অ্যাডিপোজ টিস্যুতে ফ্যাট আছে, সেখানে ওই হরমোন সেন্সিটিভ লাইপেজ এনজাইম থাকে, লাইপোলাইসিস হবে। লাইপোলাইসিস থেকে ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড আসছে ব্লাডে, ব্লাড থেকে হচ্ছে যে লিভারে যাচ্ছে, লিভারে হচ্ছে ফ্যাটি অ্যাসিড থেকে বিটা অক্সিডেশন করে অ্যাসিটাইল-CoA হচ্ছে, দিস অ্যাসিটাইল-CoA ফর্মস কিটোন বডি ইন ব্লাড, লিভার সেল সিনথেসিস হলো, তারপরে গোজ acetoacetate goes blood, ketone bodies, some portion forms acetone, acetone is volatile, that is excreted through the lung, and some portion of beta oxidation, আর একটা বলা হয়নি যেটা হচ্ছে যে তোর beta-hydroxybutyrate, it is an acid তো তার মানে soluble in water that will excrete through the urine, ঠিক আছে। সাম পোর্শন ইউরিন এক্সক্রিট করবে, আর when needed it goes taken by the extracellular extrahepatic cells যেমন হার্ট মাসেল, রেনাল কর্টেক্স গেল,
সেখান থেকে অ্যাসিটাইল করে প্রোডাকশন হবে, এই অ্যাসিটাইল করে হচ্ছে টিসিএ সাইকেলে যাবে, এনার্জি হবে। দিস ইজ দ্য চার্ট অফ ফরমেশন, excretion and utilization of ketone bodies. It depends totally on the condition of the availability of the glucose molecule. ঠিক আছে, গ্লুকোজ যখন থাকবে না তখন হচ্ছে যে কিটোন বডিজ প্রোডাকশন হবে। সেজন্য একটা টার্ম আছে যে ফ্যাটি অ্যাসিড বার্নস উইথ দ্য উইক অফ কার্বোহাইড্রেট। কার্বোহাইড্রেট না থাকলে ফ্যাটি অ্যাসিড মানে বার্ন হতে পারবে না। ঠিক আছে, তখন হচ্ছে অ্যানাদার পাথে ধরবে, যেটা হচ্ছে যে কিটোন বডি ফরমেশন। গেল, এটা মোটামুটি একবার পড়ে নিস, এটা পড়লে বুঝতে পারবি। ঠিক আছে, এটা আছে বই। ঠিক আছে, নাও আই এম কামিং টু সাম টার্মস or ketosis that are be needed for your viva or your clinics. That is ketosis. Ketosis, what is ketosis? পড়েছিস? হ্যাঁ হ্যাঁ, কিরে? What is ketosis? Ketosis, it is a clinical condition that is characterized by ketonemia, ketonuria, and acetone smell of breath. তাহলে three condition are collectively known as ketosis. এক হচ্ছে ketonemia. What is ketonemia? Normal physiological condition. In normal physiological condition, liver produces ketone bodies and these ketone bodies are utilized by the extrahepatic cells. It is the normal phenomenon. So, a little bit of ketone bodies are excreted through the urine, or that is undetectable by normal process. What you done in practical class, that is Rotheras test, or some now it is available some strips depending on the Rotheras principle. ঠিক আছে, normal level of ketone bodies in our blood in normal physiological condition, that is below 1 milligram per dl. এটা হচ্ছে যে normal physiological condition এ level of ketone bodies in our blood is less than 1 milligram per dl. When this amount is increases, that is known as ketonemia. Increased ketone bodies level in blood is known as ketonemia. বোঝা গেল? Second term, ketonuria. Second term হচ্ছে ketonuria. As you know, glycosuria বা glucosuria, same ketonuria. It is the condition when ketone body passes through the urine. As I say, ketone bodies are butyrate or acetoacetate, all are acid. So they are soluble in urine or water, so they will pass through the urine. This is the ketonuria. আর একটা হচ্ছে যে অ্যাসিটোন স্মেল। অ্যাসিটোনের স্মেল কেমন হয়? হ্যাঁ, মিষ্টির মতো? হ্যাঁ, সুইট, রটেন ফ্রুটস, সুইট। হ্যাঁ, কেন হচ্ছে সেটা? এই অ্যাসিটোন হচ্ছে ভোলাটাইল, দ্যাট ইজ এক্সক্রিটেড থ্রু দ্য ব্রিদিং, দ্যাটস ওয়াই দ্য স্মেল অফ acetone is got. These three conditions collectively known as ketosis. বোঝা গেল? তাহলে কখন হবে এটা? কোন কোন কন্ডিশন?
condition give rise to ketosis বল পরীক্ষায় প্র্যাকটিক্যালি জিজ্ঞাসা করেছে রথিরাস টেস্টে বল কিটোসিস কখন হয় রে হ্যাঁ হ্যাঁ diabetic ketoacidosis or diabetic ketoacidosis is a condition কাদের হয় diabetic ketoacidosis এটা তোদের পরে বলছি আমি হ্যাঁ ছোট বয়সে বল ঠিকঠাক বল মানে এইরকম ব্যাপারটা নয় অ্যাকচুয়ালি এটা হয় হচ্ছে যে টাইপ 1 ডায়াবেটিসের হ্যাঁ টাইপ 1 ডায়াবেটিস তুই যেটা বলেছিস সেটা পার্শিয়ালি কারেক্ট কারণ টাইপ 1 ডায়াবেটিস হয় যে বাচ্চাদের ঠিক আছে পার্শিয়ালি ইউ আর কারেক্ট বাট ইনফ্যান্টে আনলাইকলি যে মানে হ্যাঁ মানে আমি লাস্ট পেয়েছি 2 বছরের বাচ্চার ব্লাড সুগার মানে হাইপারগ্লাইসেমিয়া পেয়েছি ঠিক আছে একটা হচ্ছে যে এইটা হচ্ছে যে অ্যাকচুয়ালি বলা উচিত হচ্ছে আনকন্ট্রোলড প্রলংড ডায়াবেটিস ঠিক আছে সেকেন্ড হচ্ছে আরেকটা কোথায় বল হ্যাঁ ঠিক আছে স্টারভেশন 3 হচ্ছে প্রি-এক্লাম্পটিক টক্সেমিয়া অফ প্রেগনেন্সি এটা যখন ক্লিনিক্স করবি তখন বুঝবি এটা হচ্ছে সাধারণত প্রাইমিক গ্রাভিডা মানে যাদের প্রথম বাচ্চা হচ্ছে সেই সমস্ত মায়েদের হয় ঠিক আছে তার 3-4টে কন্ডিশন আছে কাদেরকে আমরা প্রি-এক্লাম্পটিক টক্সেমিয়া এখানে অ্যাকচুয়ালি খিচুনি হয় ঠিক আছে ওই সমস্ত মায়েদের খিচুনি হয় সেটাকে আমরা এখানে হচ্ছে যে এই কন্ডিশনে হচ্ছে কিটোন বডি প্রোডাকশন হয় মানে কিটোসিস ডেভেলপ করে ঠিক আছে আমরা অ্যাকচুয়ালি ইয়ে করব হচ্ছে যে ডিকেএ আর হচ্ছে যে আমাদের সাবজেক্ট অফ ইন্টারেস্ট হচ্ছে ডিকেএ আর স্টারভেশন বোথ দ্য কন্ডিশন গিভ রাইজ টু ketonuria how will you differentiate whether it is due to DKA or uncontrolled diabetes or it is due to starvation how differentiation blood test আর হচ্ছে ইউরিন টেস্ট তাই তো ডিকের ক্ষেত্রে ব্লাড টেস্টে কি পাবো ব্লাড টেস্ট কম হবে না বেশি হবে হ্যাঁ না না সেটা তো পাবি সেটা তো ঠিক আছে হ্যাঁ ব্লাড টেস্টে কিটোন বডি উইল বি মোর দেন 1.1 মিলিগ্রাম পার ডিএল এর বেশি থাকবে ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল কি হবে বেশি থাকবে as per book it is written that 500 more than but nowadays 500 is not a criteria for development of ketone bodies গতকালই এই ল্যাবে একটা 500 কত ফাস্টিং এসছে 800 সামথিং হচ্ছে পিপি এসছে পেশেন্ট দিব্যি সুস্থ আছে কিটোন বডিজ ইউরিনে কিটোন বডিজ করা হলো নেই ঠিক আছে ওগুলো আগেকার লেখা ছিল প্র্যাকটিক্যালি এখন লোকে অ্যাডাপ্ট করে নিয়েছে এই 500-600 ব্লাড সুগার হামেশাই পাওয়া যায় প্রতিদিনই আমি তো ল্যাবে 2-3টে পাই ঠিক আছে ওটা কিছু না যাই হোক তোদের অ্যাজ পার ইউর বুক ইট ইজ ব্লাড সুগার উইল বি ইন কেস অফ ডায়াবেটিক কিটোসিস ইট উইল বি মোর দেন 500 মিলিগ্রাম পার ডিএল ঠিক আছে ইন কেস অফ স্টারভেশন ব্লাড সুগার লেভেল উইল বি লেস হোয়াট ইজ হাইপোগ্লাইসিমিয়া normal range of blood glucose level in case of fasting blood glucose level এখনো সমস্ত ইয়েটি নেই 70 to 100 milligram per dl up to 100 normal
If it is more than 100, then we will go for tag as diabetes. What is the criteria of defined diabetes mellitus? 3 condition. Parbi? Parbi na? Ke parbe? 3 condition is there to tag a patient diabetic. এটা লেখ আগে, এটা না জানা হচ্ছে অপরাধ। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি চেষ্টা করেছি, এটাই যথেষ্ট। হু ক্রাইটেরিয়া এক হচ্ছে তোরা HbA1c নাম শুনেছিস? কি কি লিখলাম পড়তে পারছিস তোরা? হ্যাঁ, 1 ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে ফাস্টিং ব্লাড সুগার ইজ মোর দ্যান ইকুয়াল টু 126 মিলিগ্রাম পার ডিএল। আমি কি লিখেছি? ফাস্টিং, আর কোনো কথা নেই। খাওয়ার আগে না পরে। হোয়াট ইজ ফাস্টিং সেটা জানিস? এটা অ্যাকচুয়ালি তোর জানার কথা, ওটা ল্যাবের ছেলেপিলে জানার কথা। ফাস্টিং কথাটার অর্থ আমাদের কাছে হচ্ছে যে without any intake of any energy food for a period of 8 hours. 8 hours কেউ যদি কি জল খেতে পারবে, উইদাউট টেকিং অফ এনার্জি ফুড বলা হয়েছে, সুতরাং পেশেন্ট জল খেতে পারবে। ঠিক আছে। ফার্স্ট ক্রাইটেরিয়া ইজ মোর দ্যান ফাস্টিং ব্লাড সুগার মোর দ্যান ইকুয়াল টু 126। সেকেন্ড হচ্ছে যে HbA1c মোর দ্যান 5%, আর থার্ড হচ্ছে RBS। RBS মানে কি? RBS কথাটার R ফর র্যান্ডম, র্যান্ডম ব্লাড সুগার মোর দ্যান 200, আর ও যেটা বলছিল 3P। ঠিক আছে, এর সঙ্গে 3P কথাটা এসছে, র্যান্ডম ব্লাড সুগার মোর দ্যান 200 মিলিগ্রাম পার ডিএল উইথ দ্য সিমটমস অফ ডায়াবেটিস, দ্যাট ইজ 3P। হোয়াট আর দ্য 3Ps? P polyphagia, P polydipsia, P polyuria. 3 condition. That is symptoms of diabetes mellitus. এগুলো আগেকার দিনে ছিল, এখন আর ওই সমস্ত পাওয়া যায় না। ঠিক আছে, এখন আর কেউ বলে না আমার খুব প্রচণ্ড ইউরিন হচ্ছে। এখন অনেক ক্ষেত্রেই মোস্ট কমন হচ্ছে উইকনেস, লোকজন কাজ করতে পারে না। কেন পারে না? তার তো গ্লুকোজ ইউটিলাইজ না, গ্লুকোজ আছে। হ্যাঁ, হোয়াট ইজ দ্য হাউ ইনসুলিন ডিক্রিজ ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল? তাহলে তোদের একটু বলেই দিই। এটা সেল আছে, এখানে গ্লুকোজ এন্ট্রি হবে, ইট ইজ ডান বাই দ্য ইনসুলিন। ইনসুলিনের কাজ হচ্ছে, one of function of insulin is to stimulate or the entry of glucose into the cell. Actually কি হচ্ছে, যখন টাইপ 2 ডায়াবেটিস, টাইপ 2তে কি হয়? টাইপ 2তে তো আর ইনসুলিন কমে না, ইনসুলিন তো বেশিই থাকে নাকি? জানিস তোরা এটা? এটা তো জানার কথা না। অ্যাকচুয়ালি টাইপ 2 মানে যারা বড়দের ডায়াবেটিস হয় সেখানে ইনসুলিন বেশি পরিমাণে থাকে। তারপরেও হচ্ছে যে কিটোন বডি ফরমেশন হচ্ছে, কারণ সেলে সব এই ইনসুলিনের কর্মক্ষমতাটা কমে যায়, মানে ইনসুলিন এই কাজটা করতে পারে না। তাহলে সবসময় সেলে একটা হচ্ছে যে রিলেটিভ হাইপোগ্লাইসেমিয়া থাকে, ফলে কিটোন বডি প্রোডাকশন হয়। আর টাইপ 1-এর ক্ষেত্রে কি হয়? টাইপ 1-এর ক্ষেত্রে হচ্ছে যে ইনসুলিনটাই থাকছে না। ঠিক আছে, ইনসুলিন ডেফিসিয়েন্সি হয় বাচ্চাদের ক্ষেত্রে, টাইপ 1 ডিউ টু ডেফিসিয়েন্সি অফ ইনসুলিন, তাই তো নাকি?
তাহলে ইনসুলিন যদি না থাকে গ্লুকোজগুলো সেলে ঢুকবে না, তাই তো? তাহলে অটোমেটিক্যালি এখানে হাইপারগ্লাইসেমিয়া হবে। বোঝা গেল? বুঝলি না? বুঝলি না? বুঝলি তো? ঠিক আছে, ব্লাড টেস্টে আমরা পাবো হচ্ছে যে স্টারভেশনের ক্ষেত্রে কম। ও আর একটা হচ্ছে হাইপোগ্লাইসেমিয়া লেস দ্যান 70 মিলিগ্রাম পার ডিএল হলেই আমরা সেটাকে হাইপোগ্লাইসেমিয়া বলবো। বাট হাইপোগ্লাইসেমিক সিমটমস অ্যাপিয়ার্স বিলো 50 মিলিগ্রাম পার ডিএল। কোনো কোনো বইয়ে এখন 45 বলছে, আমি এরকম পেয়েছি 35। ইভেন তোর বিশ্বজিৎ স্যার যেটা আছে, স্যারের একটা পেপার পাবলিকেশন আছে, আমি কোনো একটা পেশেন্টের HbA1c ছেড়েছিলাম 3.7, তাতে মিন ব্লাড সুগার আসছে ওই নিয়ার অ্যাবাউট 70। মিন ব্লাড সুগার ইজ দ্য সামেশন অফ ফাস্টিং ব্লাড সুগার অ্যান্ড পিপি ব্লাড সুগার ডিভাইডেড বাই 2। তাহলে কারো যদি 70 ইয়ে হয়, মিন এভারেজ ব্লাড সুগার হয়, তাহলে তার ফাস্টিং অবভিয়াসলি আরও কম হবে। পিপি তো ইয়ের থেকে বেশি হবে, ফাস্টিংয়ের থেকে বেশি হবে, তো সেক্ষেত্রে সমস্যা হতে পারে আর কি। তো 50টাকে হচ্ছে যে বলা হয় হাইপোগ্লাইসেমিক অ্যাটাক। 50 নিচে চলে গেলে হাইপোগ্লাইসেমিক অ্যাটাক হচ্ছে। যারা লং টার্ম বেসিসে হাইপোগ্লাইসেমিক তাদের 50তে হয় না, অনেকে আছে 30। আমি তো অনেক পেশেন্ট পেয়েছি যারা হচ্ছে যে 30, 31, 27-এও মানে অ্যাজ ইট ইজ কাজবাজ করছে, মানে ওরা বডি অ্যাডাপ্ট করে দেয়, ওদের লো ব্লাড সুগার লেভেলে বডি অ্যাডাপ্ট করে দেয়। বাট এগুলো বডি হচ্ছে যে টেক্সট বুকের টার্ম, আমাদের সেটাই পড়াতে হবে। ঠিক আছে? আচ্ছা, এটা গেল ব্লাড টেস্ট। ইন কেস অফ urine test, what will we get, or how will you differentiate between ketonuria due to DKA or due to starvation? রোথেরাস টেস্ট দুটোতেই পজিটিভ হবে, তাই তো? কিটোন বডিজ আছে, কিন্তু আমরা যদি বেনেডিক টেস্ট করি, ইন কেস অফ DKA it will be positive, in case of starvation it will be negative. তাহলে ইন দিস ওয়ে উই ক্যান ডিফারেন্সিয়েট whether it is due to DKA or due to starvation. বোঝা গেল? ঠিক আছে, এই গেল। আর কি? রোথেরাস টেস্ট গেল। আচ্ছা, তোদের একটা কটা বাজে রে পলাশ? জাস্ট 1 or 2 মিনিট। একটা ক্লিনিক্যাল কন্ডিশন তোদের বইয়ের তোদের বইই আছে কিন্তু, ঠিক আছে? 50 years male taken to ER with in semi-conscious condition. On history, patient diabetic and on insulin. What your DD? বল, এবার বল তোদের কোশ্চেন। বল কি কন্ডিশন হতে পারে? ফার্স্ট ক্লু ইজ দ্য পেশেন্ট ইজ সেমি কনসাস। ও আর একটা জিনিস যেটা বলা হয়নি, ফিচার্স অফ কিটোসিস। এক হচ্ছে মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস, ডিক্রিজ বাফার। 3 হচ্ছে অসমোটিক ডায়াবেটিস, 6 হচ্ছে ডিহাইড্রেশন, 7 হচ্ছে ইলেকট্রোলাইটস ইমব্যালেন্স, 8 হচ্ছে কোমা। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ কোমা? কোমা মিন্স আনকনসিয়াস নিয়ার অ্যাবাউট এরকম। তাহলে এই যে ফিচার্স,
এগুলো তাড়াতাড়ি করলাম একটু, নাহলে তো ওদের স্যার চলে আসবে। কোমা, তাহলে হেয়ার ইজ দ্য লিডিং টার্ম ইজ সেমি কনসাস, মানে কনসাসনেস কম। তোর আমরা যারা এখন পড়াশোনা করছি এদের কনসাস লেভেল ওকে, জিসিএস স্কোর বলা হয় এটাকে। আর হচ্ছে পেশেন্ট অন প্রলং ডায়াবেটিস অ্যান্ড অন ইনসুলিন, ইনসুলিনে আছে, কোমা হয়েছে। তাহলে কি হতে পারে? দুটো কন্ডিশন হতে পারে, whether it is due to DKA diabetic ketoacidosis হতে পারে, or due to hypoglycemic attack, তাই তো নাকি? সুগার কমে গেলে হবে, হাইপোগ্লাইসেমিক অ্যাটাকেও লোকজন আনকনসিয়াস হয়ে যায়। পেশেন্ট ইনসুলিনে আছে, ইনসুলিন হচ্ছে হাইপোগ্লাইসেমিয়া করার জন্য ওস্তাদ লোক, ইনসুলিন বেশি হলে পেশেন্টের হাইপোগ্লাইসেমিয়া হয়ে যায়, বুঝতে পারছিস? মানে ব্লাড সুগার হঠাৎ করে ফল করে যায়, সেটাকে আমরা বলি হাইপোগ্লাইসেমিক অ্যাটাক। তাহলে দুটো কন্ডিশন ডিডির ক্ষেত্রে, এক হচ্ছে হাইপোগ্লাইসেমিক অ্যাটাক হতে পারে, আর হচ্ছে ডিকেএ হতে পারে, ডায়াবেটিক কিটোঅ্যাসিডোসিস হতে পারে। তাহলে এই দুটোকে ডিফারেন্সিয়েট করতে গেলে আমাকে ব্লাড টেস্ট করতে হবে, ইউরিন টেস্ট করতে হবে, যেগুলো আমি আগে বললাম। এবার কোশ্চেন যেমনভাবে আসবে সেইভাবে লিখতে হবে, বোঝা গেল? ব্যাস, অল অ্যাবাউট ইয়োর মেটাবলিজম অফ কিটোন বডিজ। ঠিক আছে, এগুলো একটু বোঝার, মানে একদম ক্রামিং করা যাবে না, মানে আলটিমেটলি লং টার্ম বেসিসে ডাক্তারিতে লাগবে এগুলো।